जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हूँ तेजस कालाणी हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर नंबर 4 नी अंदर आपणे 3 पार्ट छे ए जोया। हवे नेक्स्ट 4th पार्ट नी अंदर आपणे स्वाध्याय 4.3 नी अंदर आवता इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन नी चर्चा करवानी छे। एनी पहला आपणे जोवा जई तो उदाहरण 5 एनी अंदर एक क्वेश्चन आपेलो छे के जे रेखा पर बिंदु 1 2 एटले के x बराबर 1 અને y बराबर 2 आपेल होय ते रेखानुं समीकरण मेळवो। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे रेखाना समीकरण छे ए कोई एक बिंदुमांथी आपणे घणी बधी रेखाना समीकरण छे ए आपणे मेळवी सकीए, कारण के 1 2 छे ए घणी बधी अलग अलग रेखाओना उकेल होय। आपणे एवी असंख्य रेखाओ मेळवी सकीए, असंख्य समीकरण मेळवी सकीए। तो आपणे जे नेक्स्ट जे उदाहरण 5 छे एमां आपणे सौथी पहेला आपणे शुं करशुं तो सिंपल हूँ एक्स अने वाय में लखुं छुं एक्स प्लस वाय। मारे सौथी पहेला सिम्पली एक्स अने वाय नुं जोवुं छे तो एक्स प्लस वाय एटले के एक्स बराबर हूँ 1 लઉં, वाय बराबर हूँ 2 लઉં तो 1 + 2 કેટલા થાય 3। तो आ समीकरणનો उकेल छे ए 1 2 होई सके। तो एक समीकरण आपने आ रीते मळ्युं। हवे सपोज के हूँ एक्स में 2x लઉં छुं अने माइनस करीने y लઉં छुं, प्लस करीने पण तमे लई शको, माइनस करीने पण लई शको, पण करवानुं शुं हवे आ बे किंमत आनी अंदर मूकी देवानी। x बराबर हूँ 1 मूकું એટલે 2 1 2 थाय, y बराबर हूँ 2 मूकું એટલે 2 रहे, 2 मांथी 2 जाए એટલે जवाब आवे 0। આવી રીતે x અને y માં તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ એની કિંમત મેળવી સાદુરૂપ જે આવે બરાબરમાં મૂકી દો એટલે તમને રેખાના સમીકરણ મળતા જાય। હવે આપણને તો એક જ સમીકરણ કીધું હતું, પણ હું હજી એક સમીકરણ બનાવું છું। કેવું તો કે x પ્લસ 3y, ધારો કે આવું સમીકરણ બનાવ્યું તો x બરાબર કેટલા મૂકવાના છે તો કે 1, y બરાબર કેટલા મૂકવાના છે તો કે 2, y बराबर 2 मूकू એટલે 2 × 3 એટલે 6 થઈ જાય, 6 + 1 કેટલા થઈ જાય 7। तो आ प्रकारना समीकरण तमे छे ए एक्स अने वाय नी अलग अलग एनी साथे किंमत लई अने अंदर बिंदु मूकी सादुरूप आपी बराबर जे आवे ए मूकी अने तमे समीकरण बनावी शको। तो पछी प्रश्न पूछ्यो छे के आवा केटला समीकरण बनावी शकाय तो आवा असंख्य समीकरण, आवा असंख्य समीकरण बनावी शकाय। एवो ज प्रश्न तमने स्वाध्याय 4.3 में बीजो प्रश्न पूछ्यो छे। शुं छे प्रश्न के बिंदु 2 14 मांथी पसार थती रेखाना 2 समीकरण मेळवो। अहीं तमने कही दीधुं छे के मात्र ने मात्र 2 समीकरण मेळवो। आगळ एवो प्रश्न पूछेलो छे आवी केटली रेखा बनावी शकाय। जवाब तमने खबर है केटली रेखा बनावी शकाय असंख्य। परंतु हवे तमने आवड़ी गयुं हशे के रेखा ने कई रीतना आपणे बनावी बिंदु परथी। तो सौथी पहेला हूँ सिंपल एक्स प्लस वाय लखीने बनावीश। एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू जेमां एक्स बराबर 2 छे, वाय बराबर 14 छे, 14 ने 2 16 थाय एटले एक्स प्लस वाय बराबर 16 थई गयुं। हवे तो के हूँ ऊंधुं समीकरण पण बनावी शकું। सपोज के y - 2x आवुं समीकरण पण बनावी शकું। y बराबर 14 छे એટલે અહીંયા 14 विचारी लेवानुं, x बराबर 2 छे, 2 2 4 थाय, 14 मांथी 4 जाए એટલે એનો જવાબ આવે 10। तो આપણને 2 समीकरण बनी गया। એવું જરૂરી નથી કે ફિક્સ હોય સમીકરણ, બધાના જવાબ અલગ અલગ આવી શકે, તમે ગમે ત્યારે ગમે તે સમીકરણ છે એ બનાવી શકો। એનું કારણ છે આમાં જવાબ કેટલા આવે છે असंख्य। तो आवा અહીં પણ ઈ જવાબ આવશે, અહીં આવી કેટલી રેખાઓ મળે તો કે असंख्य રેખાઓ મેળવી શકાય। અહીં તમે असंख्य રેખાઓ છે એ તમે મેળવી શકો, બરાબર। તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો છે એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા એ આપણે જોયું। હવે જે કુટ પ્રશ્ન પ્રકારના પ્રશ્નોની વાત થઈ છે એ હવે આવે છે। तो સૌથી પહેલા તમને એક્ઝામ્પલ 7 ની અંદર ઉદાહરણ 7 ની અંદર તમને પ્રશ્ન આપેલો છે। પ્રશ્ન થોડોક સાયન્સને લગતો છે।
જે તમને ખ્યાલ હશે. વસ્તુ પર લાગતું બળ તેના પર ઉદ્ભવતા પ્રવેગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. વસ્તુ પર લાગતું બળ તેના પર લાગતા પ્રવેગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સુરેખ ગતિ માટે, બળ માટે, એમાં ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે. ન્યૂટને એવું કીધું હતું કે બળ છે એના પ્રવેગના છે એ સમપ્રમાણમાં હોય, બરોબર. અને એમ કરીને સૂત્ર આવે છે F = ma, F = માં, એટલે કે બળ બરાબર દળ ગુણ્યા પ્રવેગ. આવું સમીકરણ તમારે સાયન્સમાં આવે છે. પરંતુ આ સમીકરણ છે એના ઉપરથી આપણે તો આલેખ બનાવવાનો છે. તો હવે આપણે અહીંયા ધારણા કરવી પડશે. તો ધારો કે વસ્તુ પર લાગતું બળ, જેને આપણે x કહીશું, ધારો કે વસ્તુ પર લાગતું બળ બરાબર x. વસ્તુ પર લાગતું બળ શું છે? તો કે x. અને તેના પર ઉદ્ભવતો પ્રવેગ, તેના પર ઉદ્ભવતો પ્રવેગ બરાબર y. હવે આપણને એક શરત આપેલી છે. એ શરત કઈ છે? તો આપણને જે શરત આપેલી છે એ શરત છે કે બળ છે એ પ્રવેગના સમપ્રમાણમાં છે. એટલે કહેવાનું આપેલ શરત પ્રમાણે, આપેલ શરત પ્રમાણે, આપેલ શરત પ્રમાણે x ચલે છે y. x ચલે છે y. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલન દૂર કરવા માટે તમારે અચળ મૂકવું પડે. તો x = ky. k તરીકે તમારે કોઈ પણ વેલ્યુ, k તરીકે તમારે કોઈ પણ વેલ્યુ છે એ તમારે મૂકી દેવાની આવે, બરોબર. k તરીકે તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ કિંમત છે તમે મૂકો તો છે એ આપણને એક સમીકરણ મળે. તો k બરાબર આપણે લઈ લઈએ છીએ 2. k બરાબર શું લેશું? 2. તો k બરાબર 2 લઈ તો સમીકરણ આપણને મળી જાય છે x = 2y. સમીકરણ શું મળે છે? x = 2y. ઉદાહરણની અંદર તમને અલગ જોવા મળશે. મેં તમને અલગ કરાવ્યું છે. ધારણા અલગ બની શકે તો આપણે ધારણા અલગ કરીએ તો એ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ મળી શકે. તો આપણે વસ્તુ પર લાગતું બળ છે એ x લીધું છે અને તેના પર ઉદ્ભવતો પ્રવેગ છે એ y લીધું છે. તો x ચલે છે y, x = ky થઈ ગયું. k બરાબર 2 લીધું એટલે x = 2y. સમીકરણ આપણને મળી જાય છે. હવે અહીં આપણે સાદું રૂપમાં બે બિંદુ તો મેળવવા જ પડશે ઓછામાં ઓછા. તો y બરાબર હું 0 લઉં. y બરાબર 0 લેતા, y બરાબર 0 લઉં એટલે મને x બરાબર શું મળશે? તો x બરાબર 0 મળે છે. તો અહીં xy એ આપણને શું મળે છે? 0 0 મળે છે. ત્યારબાદ હું y બરાબર 1 લઉં તો x બરાબર આપણને શું મળે છે? તો x બરાબર મને 2 મળે છે. તો અહીં xy ની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? તો કે 2 1. હવે આ બે બિંદુને આધારે મને ગ્રાફ મળશે. આ બે બિંદુને આધારે મને હવે ગ્રાફ મળવાને જો સૌથી પહેલું બિંદુ મને મળી ગયું છે 0 0. અને ત્યારબાદ બીજું બિંદુ મળે છે 2 1, એટલે કે 2 1. તો આ પ્રમાણેનો જે આલેખ છે એ આપણને મળે છે. તો આ આલેખ છે એ આપણને આ રીતે મળે. તો ધારણા છે એ તમે કઈ રીતે કરો છો એના ઉપર છે, ગ્રાફ ડિપેન્ડેડ છે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે શહેરમાં ટેક્સી ભાડું પ્રથમ કિલોમીટર માટે ₹8. પહેલા કિલોમીટર માટે આપણે કેટલું ભાડું ચૂકવી છીએ? તો કે ₹8. ત્યારબાદ દરેક કિલોમીટર માટે ₹5 પ્રતિ કિલોમીટર છે એ આપણે ચૂકવવાનું છે. ઓકે. તો હવે સૌથી પહેલા તો આપણને ધારણા કરવાની કીધી છે કે ધારો કે અંતર
બરાબર x કિલોમીટર અને કુલ ભાડું બરાબર y રૂપિયા. ભાડું રૂપિયામાં હોય એટલે y રૂપિયા. તો આપેલ શરતને આધારે આપણે હવે સમીકરણ કેમ બનાવીએ જોજો. આપેલ શરતને આધારે સમીકરણ કઈ રીતે બને છે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો એમાં કઈ રીતે આવે છે, તો એની અંદર આપણને શું કીધું છે, કુલ ભાડું. હવે કુલ ભાડું કઈ રીતના બને, તો એમાં પહેલા કિલોમીટરનું તમને 8 આપી દીધું છે, પ્રથમ કિલોમીટરનું તમને 8 રૂપિયા આપી દીધું છે. હવે ટોટલ x કિલોમીટર છે એટલે એમાંથી 1 કિલોમીટરનું ગણાઈ ગયું એટલે બાકી રહી x - 1 અને દરેક કિલોમીટરનું કેટલા રૂપિયા લેખે લેવાનું છે, તો કે 5 રૂપિયા લેખે લેવાનું છે. તો હવે એનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો y = 8 + 5x - 5. તો y = 5x + 3 આપણને આ સમીકરણ મળે છે. કયું સમીકરણ મળે છે? y = 5x + 3. આ સમીકરણને આધારે હવે આપણે ઉકેલ મેળવવાના છે. આ સમીકરણને આધારે તમે જો ઉકેલ મેળવો તો એમાં હું x ની કિંમત મૂકું છું 0, તો મને y ની કિંમત શું મળે? તો મને y ની કિંમત મળે છે 3. x ની કિંમત 0 મૂકી તો y ની કિંમત મને કેટલી મળે છે? 3. હજી પણ એક બિંદુ જોશે, ઓછામાં ઓછા 2 બિંદુ જોઈ. તો x ની કિંમત હું મૂકું છું x બરાબર જે એ 1 લેતા. પહેલા આપણે x બરાબર 0 લીધું હતું, હવે આપણે x બરાબર 1 લેતા. તો x બરાબર જો તમે 1 લ્યો તો 5 × 5, 5 ને 3 કેટલા થાય? 8. તો x y અહીંયા બિંદુ શું મળી ગયું છે, તો કે 1 8. તો 2 બિંદુ છે આપણને ગ્રાફ માટે મળી ગયા છે. એ 2 બિંદુ કયા કયા છે, તો કે 0 3 1 અને 8. તો આ બિંદુ છે એ હવે આપણે પ્લોટ કરી છે. તો સૌથી પહેલા આવે છે 0 3 એટલે x અક્ષ ઉપર 0, y અક્ષ ઉપર 3 છે એટલે આ આપણને એક બિંદુ મળી ગયું 0 3. ત્યારબાદ બીજું બિંદુ છે 1 અને 8 એટલે એક બિંદુ અહીંયા છે, 8 બિંદુ અહીંયા છે. તો એને આપણે બિંદુ તરીકે અહીંયા મળે છે. તો આ બિંદુ છે 1 8. હવે આ 2 બિંદુને જોઈન્ટ કરવાથી આપણને જે રેખા મળે છે એ આપણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું આલેખાત્મક રજૂઆત મળે. તો આ જે સમીકરણ મળે છે એ આ જે આલેખ મળે છે એ આલેખ શું છે, તો કે y = 5x + 3. y = 5x + 3 એની આલેખાત્મક રજૂઆત છે, જેમાં અંતર છે એ આપણે અહીં x = માં મૂકેલું છે અને બાકી જે છે એ આપણે કુલ ભાડું. આમ કોઈ પણ આલેખ છે એ આપણે આલેખાત્મક રજૂઆત છે એ આ રીતના કરી શકાય. તો આ બંને ક્વેશ્ચન છે એ કૂટ પ્રશ્ન આધારિત પ્રશ્નો છે, ખૂબ જ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. સોલ્વ કઈ રીતે કરાય ખાસ ધ્યાન આપવું. સ્વાધ્યાય 4.3 નો ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે. આ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન આપણે ઓલરેડી સોલ્વ કરી ચૂક્યા છીએ, તેમ છતાં કઈ રીતે સોલ્વ કરવો એ આપણે જોઈએ. હવે તમને બિંદુ 3 4 આપેલ છે, તો બિંદુ 3 4 જે તમને આપેલ છે એમાં આપણે સૌથી પહેલા લખશું બિંદુ 3 4 હોવાથી x = કેટલા લેશું? 3. y = કેટલા લેશું? 4. હવે તમને એક સમીકરણ આપેલ છે 3y = ax + 3y = ax + 7, જેની અંદર મારે a ની કિંમત મેળવવાની છે. કેની કિંમત મેળવવાની છે? a. y = 4 છે એટલે 3 × 4 થઈ જશે. x ની કિંમત 3 છે, 3 × 4 4 તેરી 12 થાય, 7 આ બાજુ આવે એટલે માઇનસ. આને હું 3a લખી શકું. શું લખી શકું? 3a. 12 માંથી 7 જાય એટલે 5 વધે, 5 = 3a
જેથી કરીને એની કિંમત મળી જાય છે 5/3. તેથી એની કિંમત 5/3 મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાર્ટની અંદર સ્વાધ્યાય 4.3 ને લગતા ઓલમોસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણે સોલ્વ કરી ચૂક્યા. જેની અંદર જે કુટ પ્રશ્ન આધારિત આલેખ છે એ પણ આપણે જોયા. ત્યારબાદ કોઈ પણ એક બિંદુમાંથી કેટલી રેખા સમીકરણ બનાવી શકાય એ આપણે જોયું, ઉદાહરણ પણ જોયું, ક્વેશ્ચન પણ જોયા. આશા રાખું છું કે આ લેક્ચરની અંદર તમને સમજાવવામાં આવેલા ઓલમોસ્ટ બધા ટોપિક છે એ સમજાઈ ગયા હશે. તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને હજુ પણ જે વિદ્યાર્થીએ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી અમારી ચેનલ તો એ સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો મળીએ નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. ત્યાં સુધી સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા જય સ્વામિનારાયણ.